জি ভাই। তো এই হচ্ছে এক্স্যাক্টলি রিজন যে উনি প্রথমত এই কোর্স মডিউলের ব্যাপারটা নিজের মতো করে দুই এক তিনটা সেন্টেন্স বলতে পারতেন, দেন উনারা উনি নেক্সটে উনার এই রিয়েলিটি এই বিজনেস স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে যা শিখবেন তা কিভাবে নিজেকে ইম্প্যাক্ট করা যায়, নিজের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় ওইটা বলতে পারতেন। এটা হচ্ছে 3 নাম্বার কোশ্চেন। আমি যদি 4 নাম্বার কোশ্চেনে যাই, during the interview you were questioned regarding your decision to study within the UK, মানে কি জানেন? এই কোশ্চেনটা একদম ইজি, যেটা বলছে why did you choose United Kingdom or why did you choose UK। উনি আনসার কি দিয়েছেন শুনি। UK has a world reputation as a country of learning and academia। UK has an old century of history in Britain. UK university are recognized and accepted worldwide. Well, I am researching UK university take 1 year to finish a master course, while in Canada and USA where master's degree take 2 year to finish master's course। আপনারা আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন এইখানে কি প্রবলেম করছে? এইখানে কি প্রবলেম হয়েছে ওনার? আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই কোশ্চেনটা উনি উনি কি রং করছেন? কোশ্চেনের সাথে ওনার চোজেন ইউনিভার্সিটির কোনো রিলেভেন্সি তো উনি প্রুফ করতে পারেন নাই। দেখেন এখন আমি আপনাকে এদেরকে বলি। আচ্ছা আগে আমি রিভিউতে পড়ি। I am not satisfied that the above response demonstrate any of depth of knowledge of or research into your reason of wishing to study in the UK. This was your opportunity to demonstrate your reason for waiting to study within the UK. Give your answer. I doubt your intent to study within the UK on a good merit. Furthermore, open source check have confirmed that not all academic course TOEFL Canada or USA take 2 years to complete. Offering 1 year post graduation course is not exclusive is UK and equally available in the US and Canada। মানে বুঝতে পারছেন? ও ওরে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছে ভাই why you are choosing UK। প্রথম উনি কেন ভাই এই কানাডা and ইউএসএ আপনার কম্পারিজন করতে গেলেন, এটা দরকার আছে না। যদি ওরা বলে did you consider any other country, then yes you have to be tell this, দুইটা কান্ট্রির মধ্যে কনসিডারেশন নিয়ে আসবেন। কিন্তু আপনি কখনোই কখনোই কোনো স্পেসিফিক বিষয়গুলো যদি ইউকের ব্যাপারটা বলে ইউকের সাথে অন্য কোনো কান্ট্রি কনসিডার করবেন না। যখন কনসিডারেশনে আসবে তখন কনসিডার করবেন। সো উনার প্রথম প্রবলেম হয়েছে উনি এইখানে কনসিডার না করলেও পারতেন, উনি জাস্ট ইউকের ব্যাপারটা বলতেন। যদি কেউ বলে I'm choosing UK because there is a lot of thing I can lot of important thing when I'm searching in UK. First of all, UK is most one of the top ranked university in the world, and UK has a nice place, nice multicultural diversity, well organization. They're good university, good qualities, academic qualification, etc., etc. What do you think? This is the correct answer? No. অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে আপনি কখনোই ইউকে ভেরি গুড টপ নচ ওয়েল স্ট্রাকচারাইজ মাল্টিকালচার এগুলা ভাই একদম জেনারেটিক বিষয়গুলা, একদম নর্মাল। আপনি মেইন সরাসরি আপনাকে 1-2 মিনিট দিবে আপনি পয়েন্টে চলে যাবেন। ইয়েস, ইউকে ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ র্যাঙ্কেড country in the world, and why I'm choosing UK because of UK they're providing some of the good facility. They're providing some of the good facility for international student. If I mention UK, one of the thing multicultural diversity. Another one thing of UK, they're providing good of education quality, QAA, Quality Assurance Agency, their measurement UK study. And also if I mention UK student satisfaction rate is very well. And my university is Buckinghamshire University. This is the one of the top university and also the Guardian ranking, and in I think approximately 84, which one is the more important to attract me to going UK। দেখেন আপনি যখন ইউকের ব্যাপারটা বলবেন তখন কিন্তু আপনাকে জানতে হবে ভাই আপনি ইউকে কেন চুজ করতেছেন, নট ইউএসএ or অস্ট্রেলিয়া। তখন আপনাকে যখন ইউকের কথা বলবে এখানে ইউএসএ নিয়ে আসবেন না, কানাডা নিয়ে আসবেন না, জাস্ট ইউকে ব্যাপারে বলবেন। ইউকে ব্যাপারে যাই বলবেন একদম ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন থাকতে হবে, স্পেসিফিক ইনফরমেশন থাকতে হবে, অ্যান্ড অথেন্টিক থাকতে হবে। আপনি যদি বলেন UK is most providing good university, good country, yeah, that's great, but how can you know that UK is providing very good um, education system, very good country? আপনাকে তো বলতে হবে ভাই আমি এই জায়গায় দেখছি বা ওই জায়গায় আমি শুনছি, এই জার্নালে আমি পড়ছি, বা আমি আহ, এই 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 পোর্টালে আমি দেখছি, কিছু একটা তো বলতে হবে। আপনি যখন কোনো ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং বলেন তখন কি বলেন? আপনি তো বলতে পারবেন না যে বাকিংহামশায়ার ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং 89, বা পোর্টসমাউথ ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং 78, মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং 95। কিসের র্যাঙ্কিং বলছেন?
আপনি বলতে হবে অ্যাকর্ডিং টু গার্ডিয়ান র্যাঙ্কিং দিস ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং দিস ওয়ান, অ্যাকর্ডিং টু কিউএস র্যাঙ্কিং দিস ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং দিস ওয়ান। আপনি কোনো র্যাঙ্কিং বা স্পেসিফিক কিছু যখন বলবেন কখনোই কোনো কিছু ওভারঅল কিছু বলবেন না। প্রত্যেকটা সময় অথেন্টিক ইনফরমেশন কোথা থেকে নিয়েছেন র্যাঙ্কিং এর এইটা উল্লেখ করে বলবেন। সো এই স্টুডেন্টটা প্রথম ভুল হয়েছে ইউএসএ ইউকে দুইটা কম্পারিজন নিয়ে আসা, ওরা জাস্ট ইউকের ব্যাপারটা বলছে, ইউকে ব্যাপারটা বললেই হতো। এবং আরেকটা মেজর বিষয়, আমরা সবাই স্টুডেন্টের সাথে ডিল করি, আমরা দেখি স্টুডেন্ট গুলো ইউকে চুজ করে একটা রিজন হচ্ছে ওরা ইউকে তে 1 ইয়ারের মাস্টার কোর্স, কিন্তু কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতে 2 ইয়ার্স এর মাস্টার কোর্স। কিন্তু এখানে একটা যে মিথ আছে, কানাডা এবং ইউএসএ তে অনেক ইউনিভার্সিটি 1 ইয়ারের মাস্টার্স প্রোভাইড করে, যারা এখানে কিন্তু ওরা বলছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন offering 1 year post graduation course is not exclusive to UK and is equally available in US and Canada। মানে ওরা কিন্তু রিসার্চ করে দেখছে যে না, স্টুডেন্টরা যে বলছে ইউএসএ এন্ড কানাডা 2 ইয়ার্স এর ডিগ্রি, এইটা কিন্তু না, কারেক্ট না। বিকজ ইউএসএ এন্ড কানাডা অলসো দে আর প্রোভাইডিং 1 ইয়ার ডিগ্রি। সো এই বিষয়টা আপনাকে এক্স্যাক্টলি জানতে হবে যে কেন আপনি ইউকেটা চুজ করলেন। এতটুকু আমি যতটুকু বুঝেছি আপনারা ক্লিয়ার তো? কারো কি কোনো কনফিউশন আছে? কারো কোনো কনফিউশন বলতে পারেন আমাকে। নো কনফিউশন। আচ্ছা, এখন আমরা কোয়েশ্চেন গুলোতে আসি। আপনাদের কাছে কি খুব হার্ড মনে হচ্ছে যে আম, খুব কমপ্লিকেটেড ভাবে আমি বোঝাচ্ছি, এইভাবে কিছু মনে হয় নাকি মনে বুঝতে পারতেছেন সবগুলা ডিটেলসে? আমাকে রেসপন্স। বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, গ্রেট। As your answer was insufficient, you were asked what support the university offer as an international student। দেখেন, যখন ও বলছে দ্যাটস মিন আমরা যে কোয়েশ্চেন করি স্টুডেন্টকে, why did you choose university, সেম কোয়েশ্চেনটা ও বলছে, ওরা করছে what support the university offer its international student। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে ইউনিভার্সিটি কি সাপোর্ট দে, কি দে? ও স্টুডেন্টটা কি বলছে, they provide well equipped classroom, they also provide a good common room for their student and this environment attractive for me। দেখেন, এটা কি কোনো আনসার হলো? A genuine student planning to study abroad would prioritize researching their institution to ensure it meets to education needs। Based on your response, it appeared to be they don't conduct any credible research into institution। more importantly, যখন ওরা বলছে ভাই ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে কি অফার করে, আপনি যদি বলেন ক্লাসরুম অফার করে, কমন রুম অফার করে, এনভায়রনমেন্ট অ্যাট্রাকটিভ, দ্যাটস নট গুড আনসার। আপনাকে কি বলতে হবে এই জায়গায়? আপনাকে যদি কোয়েশ্চেন করা ইউনিভার্সিটি বলবেন কি ইয়াস দিস ইউনিভার্সিটি প্রোভাইডিং লট অফ থিং। আপনার ইউনিভার্সিটি ব্যাপারটা, আপনার ইউনিভার্সিটি আপনাকে কি প্রোভাইড করতেছে, আপনি বলবেন ইউনিভার্সিটি ক্লাসের ব্যাপারটা as outstanding environment for class, definitely। Another one, their teaching excellent framework, যদি TF কোন ranking থাকে ইউনিভার্সিটি teaching excellent framework is gold or silver, their student satisfaction rate 42%, 82%, 92%। Also this university provide me the student health support, student future support, etc etc। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির কিছু কিছু স্পেশাল সাপোর্ট থাকে যা স্টুডেন্টকে ওরা প্রোভাইড করে। এই বিষয়গুলো আপনি নিয়ে আসবেন। যদি আপনি বলেন ভাই আমাকে ইউনিভার্সিটি ক্লাসরুম দিচ্ছে, কমন রুম দিচ্ছে বা এনভায়রনমেন্ট অ্যাট্রাকটিভ, দ্যাটস নট দ্য কোয়াইট গুড আনসার। আমরা more, the facility that you have mentioned are not exclusive in your institution, দেখেন, and they can found at any institution across the UK and internationally। এইখানে যে ফ্যাসিলিটির কথা বলা হয়েছে ক্লাসরুম প্রোভাইড কমন, এটা তো ভাই একদম কমন। যদি ক্লাসরুম না থাকে কি কোনো ইউনিভার্সিটি হবে কমন রুম না ছাড়া বা এনভায়রনমেন্ট অ্যাট্রাকটিভ না হইলে? ওরা বলছে এই যে ফ্যাসিলিটি গুলো এগুলো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কভার করে। সো ইয়োর আনসার ইজ ফিল শর্ট, হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড অফ এ জেনুইন স্টুডেন্ট, ইটস নট unreasonable to expect a genuine student to have a demonstrate educated knowledge for the chosen institution। ওরা মনে হয় নাই যে তো আপনি expected as genuine student, আপনার আনসার গুলো শর্ট হয়েছে, and that is not good answer for as an international student। The interview is your opportunity to demonstrate that you have fully researched your study, your response were vague and lacked any evidence credible planning or research। It is reasonable to expect a genuine student who is interested in purchasing a degree to have better understand of course and strong and credible reason for undertaking that course, and I am not satisfied that the above response demonstrate this, and I am not satisfying that you have conducted enough research into your chosen course or university and there leads me doubt in credible and genuine student।
তারা সোজাসুজি রিফিউজটা বলছে, ভাই আপনার যে ইন্টারভিউটা দিয়েছেন এই ইন্টারভিউটা কিছু কিছু আনসার ভেগু ছিল, এবং আপনার ল্যাক অফ রিসার্চ, আপনি রিসার্চ করেন নাই। অ্যাজ এ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে আপনার উচিত ছিল অ্যাটলিস্ট ইউনিভার্সিটি ব্যাপারটা নিয়ে রিসার্চ করা, ইউকে ইউকে, হোয়াই ইউকে এই বিষয়টা রিসার্চ করা, হোয়াই নট আদার কান্ট্রি এটা বিষয়ে রিসার্চ করা, আপনার কোর্স মডিউল নিয়ে রিসার্চ করা। এই সিম্পল 3 4 5টা জিনিস নিয়ে যদি আপনি ভালোভাবে রিসার্চ করেন, ডেফিনেটলি নো ওয়ান ক্যান স্টপ ইউ। ওকে, দ্যাটস এন্ড অফ দ্য আওয়ার রিফিউজাল লেটার। এই রিফিউজাল লেটারের মধ্যে আপনার কি কারো কোনো ডাউট আছে, কোনো কিছু জানার বা ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজন, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ফ্রিলি। জি বলেন, কে হাত তুলছেন বলেন। জি জি, আম, মুদ্রাকিবুল ইসলাম মেবি, জি ভাই বলেন। আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আচ্ছা, আগের রিফিউজালের যে ব্যাপারটা ছিল, হুম হুম হোয়াই ডিড ইউ চুজ ইউকে, তো ওখানে হুম অনেকগুলো রিজন বললেন যে আসলে কোশ্চেনের উত্তরটা তার ঠিক হয়নি। আসলে কোশ্চেনের উত্তরটা তার সাজানো গোছানো ছিল না। হুম যদি এই কোশ্চেনটা আসে ইন্টারভিউতে, আর যদি এটার সাথে একটা পয়েন্ট অ্যাড করা হয়, ধরেন আমরা তো অনেকে ইউকে যেতে যাই হাই টিউশন ফিস দিয়ে, তো আমাদের একটা, এটা খুবই ট্রু যে আমাদের মনে একটা ব্যাপার থাকে যে আমি স্টাডির পরে 2 বছরের একটা পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পাবো, পিএসডব্লিউ পাবো। হুম। এই রিজনটা কি ইন্টারভিউয়ের সময় বলা যায় যে এটা একটা রিজন, ইউকেতে আমি পিএসডব্লিউ পাবো 2 বছরের, যেখানে আমি ইন্টারন্যাশনাল জব মার্কেট আমি ফাইট করতে পারবো, আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি দেশে ব্যাক করতে পারবো। এই রিজনটা কি ভ্যালিড হবে যদি ওখানে বলা হয়? ওয়ান্ডারফুল কোয়েশ্চেন, দ্যাটস গ্রেট, ক্ল্যাপিং বয়স ওনার জন্য। এখন আমি আসি, আপনি এইটা কখন বলতে পারবেন? আপনি যদি কানাডার সাথে কম্পারিজন করেন বলতে পারবেন না, বিকজ কানাডা 3 থেকে 4 ইয়ার দিচ্ছে। হ্যাঁ, হুম। অস্ট্রেলিয়ার কথা যদি বলেন, অস্ট্রেলিয়া 2 3 4 5 ইয়ারও দিচ্ছে। ইউএস এর কথা বলি 3 ইয়ার্স দিচ্ছে। মানে প্রত্যেকটা কান্ট্রি মোর দেন ইউকে থেকে বেশি পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে। যদি আপনাকে হুম। যদি বলে ইউকে কেন চুজ করলেন, তখন আপনি হয়তো অ্যাড করতে পারেন, ইয়েস অলসো ইউকে প্রোভাইডিং 2 ইয়ার্স পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট, বাট এইটা যেন মনে না হয় যে আপনি বাই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটের জন্যই চুজ করতেছেন। কেন চুজ করবেন? UK providing 2 year post graduation work permit, and even if I am completed my higher study from UK, then I can join any good company in UK as a for my basic 1 year experience. Then I have completed my 1 year experience, then I'm come back my home country. Then whenever any company see my CV as a 1 year experience in UK, that can be very good make my profile in boost up in the future goal. আপনার সোজা কথা যে আমি 2 ইয়ার্স এর পোস্ট গ্রাজুয়েশন আছে, যেটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সের জন্য অনেক বেটার হবে। এখান থেকে আমি হয়তো 1 ইয়ারের একটা এক্সপিরিয়েন্স একটা ভালো কোম্পানিতে জব করব, জব করে এই এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে গ্যাদার করে আমার দেশে চলে আসবো, যেটা আমাকে ফিউচারে কোনো কোম্পানিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কোনো কোম্পানিতে প্রায়োরিটিতে আমাকে প্রথম রাখবে। কিন্তু আমরা সাধারণত স্টুডেন্টকে কি বলি, বা আমি যাকেই পরামর্শ দিই, পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিটটা সুইচ করার জন্য বলি। কেননা এটা যখন আমরা বলি তখন কিছু কনফ্লিক্ট জিনিস নিয়ে আসে। আপনি হয়তো বুঝিয়ে সুন্দর করে বলতে নাও পারেন, হ্যাঁ, তখন হয়তো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আসতে পারে, ওরা মনে করতে পারে না ও তো পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্যই যাচ্ছে, ও সেটেলমেন্টের ব্যাপারটাই জানছে। কিন্তু না, আপনি তো সেটেলমেন্টে যাচ্ছেন না, আপনি যাচ্ছেন স্টাডি করতে। যদি কোনো স্টুডেন্ট এনাফ সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে, ভাই আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যাচ্ছি, 1 ইয়ার আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করবো, যেটা আমার জন্য অনেক ভালো, আমার সেলফ ইমপ্রুভমেন্ট হবে, আমি দেশে ব্যাক করে আমি ভালো একটা কোম্পানিতে জয়েন করবো, বিকজ ওরা জানবে আমি 1 ইয়ারের একটা জব এক্সপিরিয়েন্স ইউকেতে আছে। অনেক স্টুডেন্ট আছে এই বিষয়টা কভার করতে পারবে না, দ্যাটস ওয়াই স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভে যদি আপনি বলতে পারেন ওয়েল অর্গানাইজ ভাবে, ডেফিনেটলি ইউ শুড গো। আর যদি মনে হয় না এটাতে একটু কনফিউশন বা আমার আই এম নট ক্লিয়ার, আমি মনে হয় হয়তো গুছিয়ে কথা বলতে পারবো না পোস্ট গ্রাজুয়েশন ব্যাপারে, তো ইউ শুড সুইচ, আপনার বলা উচিত না। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে অনেকগুলা ইউকের আর অনেকগুলা পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টটা বলা যায়, কিন্তু এই পয়েন্টের সূত্র ধরে আরো কিছু কোশ্চেন আসতে পারে। যেমন আপনি হ্যাঁ, বললেন যে ইউএসএ 3 বছর দেয়, কানাডাতে তোমার আরো 2 3 4 5 বছর দেয়, তাহলে তুমি কেন ওইদিকে চুজ করতেছো না? তো ওইদিকে আবার কম্পারিজনে চলে যাইতে হবে, কেন আমি ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া 3 4 বছর আমাকে অফার করার পরেও কেন আমি ইউকেতে আসতেছি, এই কম্পারিজনের কোশ্চেনটা নর্মালি তখন আবার চলে আসবে, তখন এটাকে এক্স্যাক্টলি। আবার কাভার হুম করতে হবে। হুম হুম, আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি। তখন যদি এই কোশ্চেনটা চলে আসে, তখন তো আবার এইভাবেও কভার করা যায়। সাপোজ ধরেন আপনি যদি ইউএস এর একটা ইউনিভার্সিটিতে নরমালি, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট, সাপোজ হুম ইঞ্জিনিয়ারিং এর যদি আমি একটা কোর্স 2 বছরে করতে যাই, তাহলে আমি দেখেছি যে আমার $40,000 থেকে $45,000 লাগে 2 বছর, মানে ইয়ারলি। এটা কিন্তু 1 2 বছরের না, 1 বছরে 40 45,000 ডলার মোর অর লেস লাগে আর কি, সাবজেক্ট ওয়াইজ ভ্যারি করে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি 2 বছরে প্রায় আমার $80,000 লাগতেছে
ইউএসএ তে আমার মাস্টার্স শেষ করতে, সেখানে আমি মাত্র 16,000 পাউন্ড দিয়ে আমি 1 বছরের মাস্টার্স শেষ করে ফেলতেছি। তো এই কম্প্যারিজনটা কি আনা যায় যে আহ, টাকা পয়সার একটা কম্প্যারিজন আছে, তারপর কোর্স মডিউলের একটা কম্প্যারিজন, এগুলা দিয়ে মনে হয় যে আমার এই কোশ্চেনটা কভার করা যায় পরবর্তীতে, তাই না? ডেফিনেটলি আপনি তো কম্পারিজন করবেনই, বিকজ ইউএসএ তে অনেক বেশি টিউশন ফি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক বেশি। ইউএসএ অনেক বেশি, এটা টিউশন ফি বলবেন, মাস্ট বি, এটা তো বলবেন। কিন্তু দেখেন, আপনি যদি বলেন আমি চুজ করছি পোর্টসমাউথ হুম। ইউনিভার্সিটি চুজ করছি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, এডিলেড ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়াতে, ওটারও সেম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট আছে, কিন্তু আপনি ওইটা চুজ করে নেই বিকজ দিস কোর্স ইজ নট অ্যালাইন ইন মাই ফিউচার। I can see the Portsmouth University providing good quality education, good course module, etc. etc. ওরা কিন্তু 100% আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, tell me about Adelaide University's course module. What do you think that this university's course module not align with your future? তখন কিন্তু আপনি স্টাক। হ্যাঁ, তখন কিন্তু যখন হুম। কম্পারিজন কোর্সের ব্যাপারে নিয়ে বলবেন, ভাই মাস্ট বি যে ইউনিভার্সিটির কোর্সটা নিয়ে কম্পারিজন করতেছেন ওইটার ব্যাপারটা জানতে হবে, ওই ইউনিভার্সিটি কোর্সও কিন্তু হ্যাঁ, আপনার ভালো রাইট, নলেজ থাকতে রাইট, হবে। নাইলে কিন্তু এখানে কটকাবেন, রাইট, বলবে আপনি কম্পারিজন করছেন কিন্তু রাইট। ইউনিভার্সিটি কোর্সের ব্যাপারটাই জানেন না, তাহলে কেমনে কি, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আমি ক্যাশ প্রি ক্যাশ ইন্টারভিউ আমি দিয়েছিলাম আমার ইউনিভার্সিটিতে। হুম হুম। সো ওইখানে আমাকে এই ধরনের কোশ্চেন করছিল যে তুমি কেন ওগুলা চুজ করো নাই। আমি আচ্ছা। আপনাকে যে ব্যাপারগুলি বললাম হুম যে হুম অন্য একটা দেশের ইউনিভার্সিটির সাথে কম্প্যারিজন। হুম তো হুম আমি সেখানে কম্প্যারিজন দেখাইছিলাম। হুম হুম। আমার মনে হয় তারা স্যাটিসফাইড ছিল। ক্যাশে আমাকে গ্রিন সিগন্যাল দিছে। তো আচ্ছা। ক্যাশ তো আমাকে ধরেন একটা গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিল যে হ্যাঁ, ক্যাশ তুমি পাস করে ফেলছো। তো আমি যখন ইউকেভিআই ইন্টারভিউ দিব, তখন আমার কোশ্চেনের যে আমি উত্তরগুলো দিচ্ছি অন্য একটা ইউনিভার্সিটির সাথে কম্প্যারিজন করতেছি, কোর্স হোক, কোর্স মডিউল হোক, প্রফেসর হোক, রিসার্চ প্রোগ্রাম হোক, বা টাকা পয়সার ব্যাপার হোক, টিউশন ফিস যাই হোক, এগুলোকে ওরা পরে তো আমার ইন্টারভিউটা নেওয়ার পরে ওরা কি পরে এগুলো কোনো কম্প্যারিজনে যায় যে আমি যে উত্তরগুলো দিলাম এটার সাথে কোনো মিল মহব্বত আছে কিনা, অ্যালাইনমেন্ট হ্যাঁ, আছে কিনা? এইটা এটা ভাই এটা তো মিল ওরা বলতে পারে, মহব্বত তাই আছে কি না এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই দেখেন আপনি মিল না? মহব্বতের ব্যাপারটা দেখেন, ওরা কি বলছে, I am not satisfied that the above response demonstrate any deep knowledge of research into your research and wishing study in the UK. That was opportunity to demonstrate your reason during আচ্ছা যেখানে I doubt your intention study within UK in good merit. Furthermore, open source check, বুঝতে পারছেন? বুঝতে Open পারছি। source check have confirmed that not all academic course taught in Canada and USA take 2 years complete, offering 1 year। মানে স্টুডেন্টরা যখন বলছে ওরা কিন্তু ওপেন সোর্স চেক করছে, সোর্স চেক করে দেন বলছে না ভাই আপনি যেটা বলছেন এটা কারেক্ট না, এইটা এইটা আচ্ছা, তার হয় মানে নাই। ওরা ক্রস চেকিংটা খুব ভালো হ্যাঁ, মতো করে। ডেফিনেটলি আমি মনে রাখবেন, যদি প্রিকাস ইন্টারভিউ হয় ভাই 5%, ইউকিউবে ইন্টারভিউ হবে কিন্তু 100%। ইউকিউবেতে রাইট, আগে বুঝতে যেভাবে পারছি। ইউকিউবে ইন্টারভিউ ছিল আজ থেকে 1 2 বছর 1.5 বছর আগে, নর্মাল কোয়েশ্চেন, একদম নর্মাল, ওরা আপনাকে আপনি প্রেজেন্ট থাকলেই দিয়ে দিত। এখন কিন্তু না, প্রত্যেক স্পেসিফিক, এই যে স্টুডেন্টটা যেটা রিফিউজ খাইলো, আমি যদি বলি এটা 1.5 থেকে 1 বছর 2 বছর আগে উনি 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 ইউকিউবেতে যেতেন, ওনাকে রিফিউজ দিত না কিন্তু দিয়ে দিত। কিন্তু এখন এক্স্যাক্টলি পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছে, ভাই আপনি 2 ইয়ার্স বলছেন কিন্তু আপনি বলছেন ইউএসএ তে 1 ইয়ার নাই, কিন্তু আমরা তো চেক করে দেখলাম ইউএসএ তে 1 ইয়ার। হ্যাঁ, দেন আপনি ইউকের ব্যাপারটা বলছেন, আপনার কোর্সের ব্যাপারটা, কিন্তু কোর্সের তো আপনার যে স্পেসিফিক রিজনটা বলছেন এটা তো ম্যাচ করলো না। সো এইগুলো কিন্তু ওরা ডেফিনেটলি ভেরিফাই করবে, ভেরিফাই করে দেন আপনাকে রেজাল্ট দিবে। সো দ্যাটস ওয়াই প্লিজ বি অ্যাওয়ার, হুম, ইউকেভে ইজ গোইং টু বি ভেরি হার্ড, বাট এইখানে কোনো বইয়ের পাওয়ার কিছু নাই ভাই। আমার দেখা অনেক স্টুডেন্ট আছে মুখ দিয়ে কথাই বলতে পারে না, ওরা কিন্তু পাশ করছে। ওকে, সো হুম, আপনারাও পারবেন, ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট একটু বুঝতে পেরেছি। প্রিপারেশন নেন ভালো করে, হয়ে যাবে। জি, সাব্বির ভাই বলেন। আমার একটু আইডিয়ার প্রয়োজন ছিল স্পন্সর রিলেটেড আর কি। বলেন। হুম। সো আমার তো প্যারেন্টস নাই, সো সেক্ষেত্রে কাকে স্পন্সর দেখালে ভালো হয়, মানে বেস্ট হয়? আহ, এইটা একটু ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন্স। আপনি এতদিন চলে আসছেন, আপনার প্যারেন্টস, আপনি কাস ইন্টারভিউতে কাকে দেখাইছেন? এখনো কাছে ইন্টারভিউ হয় নাই। কোন ইউনিভার্সিটি? মিডিল সেক্স ইউনিভার্সিটি। মিডলসেক্স। আপনার আপনি আই থিঙ্ক আপনার যে কমপ্লেন্সের যিনি আছেন কাউন্সিলর, উনি আপনাকে বলে দেওয়ার কথা। আপনার যে প্যারেন্টস নাই, এইখানে আপনার সার্টিফিকেট মার্কশিট কোথাও কি লেখা আছে যে আপনার প্যারেন্টস নাই? না। নাই। তাহলে আপনার এখানে এইটা এইটা হাইড করা, হাইড হাইড করে রাখবেন। যদি কোথাও না থাকে আপনি স্ট্রেট বলবেন না ইয়েস আমার আমার বাবা স্পন্সর মি, বিকজ ওরা তো জানে না, কিছু করার নেই, এটা আপনাকে বলতে হবে, আদারওয়াইজ দ্যাটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রুভ দ্যাট ইউ আর ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্ট।
ক্লিয়ার? আর যদি ভাইকে দেখাই স্পন্সর সেক্ষেত্রে কি হবে? ইটস অ্যানাদার ডিফিকাল্ট থিং। ওকে, আপনি আহ, ভাইকে আচ্ছা বলবেন আচ্ছা, এইটা প্রুফ করা আসলে, এটা দেখানো যাবে না এমন না, দেখাতে পারবেন কিন্তু প্রুফ করা ডিফিকাল্ট। বুঝতে পারছি। ওকে, বুঝতে পারছেন? জি সো জি। এই হচ্ছে। আর কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা মুনায়েম ভাই, আমিও অ্যাড করতে চাই। আমারও আসলে প্যারেন্টস নাই। আমি আগের ভাইয়ের সাথে সূত্র ধরে বলতে চাই। হুম তো হুম আমি এই ক্ষেত্রে আমি ক্যাশের সময় দেখাইছি আমি সেলফ স্পন্সর। আমার আবার সার্টিফিকেটে কোথাও কোনো লেট টেট লেখা নাই, কারণ আমার সার্টিফিকেট যা পেয়েছি তারপরে আমার প্যারেন্টস ফার্স্ট হবে। হুম হুম। তো আমি ক্যাশের সময় বলে দিছি আমি সেলফ স্পন্সর। আমি আমার নিজে যেহেতু চাকরি করছি অনেকদিন যাবত, আমার কোন কিছু ইউনিভার্স পার্সোনাল সেভিংস কোন ইউনিভার্সিটি? ইউনিভার্সিটি অফ বেডফোর্ডশায়ার। আচ্ছা। তো পার্সোনাল সেভিংস আর পৈতৃক সূত্রে যা টাকা পয়সা পাওয়া আর কি, বাবা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি ছিল, এইভাবে বলছি যে বাবার যে টাকা পয়সা আছে সেগুলো তো উত্তরাধিকার সূত্রে আমি আর আমার ছোট ভাই পাই, তো আমি আমার রাইটফুল শেয়ারটা ইউজ করব পড়াশোনা করার জন্য, ইউটিলাইজ করব, এইভাবে বলছি। এগুলো কি কোনো প্রবলেম করবে? প্রবলেম কেভিআই। কিছু না। আপনি 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 বেডফোর্ডশায়ার ইন্টারভিউ লিভ ইট, এটা বাদ দিবেন। কি বলবেন? আপনি বলেন ইয়েস আই এম দ্য জব হোল্ডার, হ্যাঁ আমার কাছে অনেকগুলো হুম সেভিং আছে, আমি অনেক দিন ধরে জব করতেছি, যদি ভালো হুম প্ল্যাটফর্মে জব হয় আমার হুম একটা ভালো অঙ্কের সেভিং আছে। ইভেন আমার 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 ফ্যামিলির বিজনেস আছে, যেখানে আমার এক্স্যাক্টলি আমার ভাই হ্যান্ডেল করতেছে, আমরা দুইজনই বিজনেস করতেছি, এটা ফ্যামিলি বিজনেস। সরি, আপনি তো আবার বিজনেস বলতে পারবেন না বিকজ আপনি তো জব হোল্ডার ছিলেন। আমার বাবা জব হুম। হোল্ডার ছিল। তো এখানে আসলে বাবার সেভিংস এর টাকা পয়সা আর এগুলোই বলতে হবে আসলে। আমি চাচ্ছি সত্যটা বলতে, এখন এই ক্ষেত্রে কি হবে? আমি আপনাকে বলি ভাই, সব জায়গায় সত্য বলবেন, কিছু কিছু জায়গায় বলা যাবে না। না, ঠিক হ্যাঁ, আছে। বলা যাবে না। সো এইখানে আমি যদি আপনাকে প্রোফাইল বলি, আপনি আপনি প্লিজ আমার কথা যদি শুনেন, আপনি বলবেন আপনি জব হোল্ডার ছিলেন, আপনার কিছু সেভিং আছে পার্শিয়ালি, আপনার ফ্যামিলি থেকে আপনার বাবা আপনাকে হেল্প করবে। এটা পার্শিয়াল বলতে পারেন, নট ফুল। আপনি হুম নিজে স্পন্সর, আপনার নিজের সেভিংস আছে, নিজে জব করেছেন, কিন্তু partially if you need any money then your father will be definitely help you, okay, because আপনার বাবার বিজনেস আছে, এবং আপনার বাবার আপনার আপনার সিবলিং কয়জন ভাই? আপনি একা? না, আমি আর আমার ছোট ভাই দুইজন। ছোট ভাই? আপনার বাবার দুইজনই সন্তান, এই ক্ষেত্রে আপনার ছোট একটা ভাই আছে আর আপনি, আর কেউ নাই। সো দ্যাটস ওয়াই আপনার বাবা আপনার যত স্পেন্ড করতেই পারেন, নর্মাল একটা ব্যাপার, কিন্তু পার্শিয়াল আম- বলবেন। আচ্ছা, তার মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মানে প্যারেন্টস যে পাস্ট হয় এটা না বলতে, এটা না উম, বলার জন্য? না, ওরা আসলে যারা ইন্টারভিউ নেয়, ওরা নট অনলি দে হান্ড্রেড ইন্টারভিউ নিচ্ছে, থাউজেন্ড অফ ইন্টারভিউ। একজন হয়তো থাউজেন্ড আর 10,000 10,000 20,000 ধরেন, লাখের উপরে ইন্টারভিউ নিচ্ছে। ওরা কিন্তু স্টুডেন্ট ধরলেই বুঝতে পারে। ইভেন সাউথ এশিয়ান পার্সপেক্টিভের ইকোনমিক্স, সাউথ এশিয়ানের ম্যানেজমেন্ট বা ফ্যামিলি কিভাবে কি হয়, ভেরি ওয়েল নোন, ভেরি হুম ওয়েল নোন। আপনি এইখানে কখনোই প্রুভ করতে পারবেন না 15-16,000 পাউন্ড আপনার ভাই আপনাকে দিবে, 15-16,000 আপনি একা এমন একটা জব করছেন যেটা আপনি একা ক্যারি করবেন, হ্যাঁ, না অথবা আপনার মার মাধ্যমে স্পন্সর আসবে, ভাই এটা আসলে প্রুফ করা যাবে না। আপনি যদি থাকেন অ্যাডমিশন অফিসার বা ইউকিউবি, আপনার কি মনে হয়, আপনি কি এটা বিলিভ করবেন? না, সবার ক্ষেত্রে আসলে বিলিভ করা যায় না এটা। যে করা যায় না। সো ওরা কিন্তু আসলে আপনাকে ধরবে যদি আপনি বলেন আপনি গুড জব করেছেন, আপনার বড় একটা সেভিং আছে, ইভেন আপনার বাবার বিজনেস আছে, যদি আপনি চান, যদি মনে হয়, আপনার বাবা ডেফিনেটলি আপনাকে স্পন্সর করবে। হ্যাঁ, এটা হুম বলতে পারেন, তখন আপনার কি দুই দিকে স্ট্রং, আপনি কিছু মিথ্যা বললেন না, আপনারটাও বললেন, বাবার বিজনেসটাও বললেন। কিন্তু হুম তখন আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, বাবার হোয়াট কাইন্ড অফ বিজনেস ডু ইউ হ্যাভ ইন ইওর ফাদার, আপনার বাবার বিজনেসটা কি? আপনি কিন্তু তখন বলতে হবে, ভাই আমার বাবার এই দুই তিনটা বিজনেস, এইটা করতেছে, এটা কিন্তু আগে থেকে জেনে রাখবেন। হুম হুম, বুঝতে বলেন পেরেছি। বলেন সাব্বির ভাই, বলেন। আচ্ছা, আমার একটা রিজেকশন ছিল ইউএসএ তে 2023। হুম। সো এটা কি ডিসক্লোজ করা উচিত হবে নাকি হবে না? নাতুল আপু কিছু কোয়েশ্চেন করবেন, বলেন। আহ am I audible? জি শুনতে জি আপু। পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ জি আপু, শোনা যাচ্ছে, বলেন। আচ্ছা, আচ্ছা। আমারটা ওই যে ফান্ডিং এর বিষয়টা নিয়ে, এখন আমি অ্যাটেন্ড নিয়েছি হচ্ছে এমব্রেস প্রোগ্রামে। হুম সো আমি আমার ফান্ডিংটা দেখাচ্ছি অ্যাজ ইট ইজ, মানে আমার নামেই দেখাচ্ছি, কিন্তু যদি ডিসক্রিপশনে যায় তো সেটা হচ্ছে আমি যে ইনহেরিটেন্স প্রপার্টির কথা উল্লেখ আছে, আর হচ্ছে আমি আমার যে গোল্ড যে বিষয়টা আছে, যেটা ওয়েডিং গিফট, ওইটার বিষয়টা উল্লেখ করেছি পার্শিয়ালি আমার জব সেভিং। এইটা এগুলো কি মেনশন করা করা যাবে নাকি অন্য কোনো?
কিছু করতে রিসার্চ করতে হবে? আপনি সাধারণত আপনার হাজবেন্ড বা প্যারেন্টস কাউকে স্পন্সর দিচ্ছেন না, ইজ ইট রাইট? না, আমি আমার হাজবেন্ড বা প্যারেন্টস নাই বেসিক্যালি, তো তাদেরকে স্পন্সর দিতে পারছি না। আচ্ছা, আপনার হাজবেন্ড কি আপনার সাথে যাবেন? জি, মানে ইফ পসিবল, মানে ইফ ইন্টারেস্টে পস দিয়েছি তো। হুম আমি আপনাকে কি বলি, ফাইনান্সিয়াল ব্যাপারটা অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে অনেকগুলো টাকা কাজ করে। সো আমরা যে কোনো কিছু উইথাউট ট্রাস্টওয়ার্থি আমরা কিছু বলতে পারবো না এখানে।